Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 8 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing Chapter 14 of Biographia Literaria, a great work written by Samuel Taylor Coleridge, the Romantic poet and critic. In Chapter 14 of Volume 2 of Biographia Literaria, Samuel Taylor Coleridge speaks about his contact with William Wordsworth, and out of that deliberation, how lyrical ballad came into existence in the year 1798, and how it was received by the critics, how it was very much vehemently opposed by some critics, and how William Wordsworth came with the second edition with a little more additions and a beautiful preface on the definition of poetry. அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும் பொழுது, when they were in a conversation, they spoke about two cardinal points about poetry. What are the two cardinal points of poetry that was discussed? Number one, adherence to nature. The second one is to excite the sympathy of the reader by faithful adherence to nature. That's the first one. The second one is to give interest of novelty by modifying colors of imagination. இதுதான் டூ கார்டினல் பாயிண்ட்ஸ். அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன டிசைட் பண்ணாங்க, என்ன மாதிரி போயிட்ரி எழுதுறதுக்கு டிசைட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஒன், வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் ஆன் ஹிஸ் he decided to make the subject matter of poetry to be chosen from ordinary life. This is the standpoint of William Wordsworth. For him, subject matter of poetry can be from ordinary man's life. This is William Wordsworth, number one. Number two, for him, the characters and incidents from ordinary life, can be the subject matter of poetry. And what do they contribute? They contribute something called proximity, something called relevance. ஒரு போய்ட்ரியில நீங்க கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம பக்கத்து ஊர்ல இருக்கக்கூடிய, அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா திரைப்படங்கள் எல்லாமே, யூ திங்க் ஆஃப் மூவிஸ், they could have movies which were shot abroad may not have great appeal to the audience, but movie which was shot in their own locale. இப்ப நான் திருச்சிக்காரன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ திருச்சியில ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த that movie will be very appealing to me because the location that I have seen in the movie is something which that which is presented in the movie is something which I have seen. So I will love watching the movie again and again. This is called proximity or vicinity. Did you understand the teachers? Yes, sir. Number three, when you are making the subject matter as ordinary, the tone will be meditative and any mind will be excited to feel the experiences of the ordinary. இதுதான் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்துடைய standpoint. And the language should be in simple language. அந்த விஷயங்கள் தான் அவர் சொல்லியிருந்தாரு. அதே நேரத்துல சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் என்ன சொல்றாரு, அப்பா வாட்ஸ்வர்த், நீ உன்னுடைய கன்விக்ஷனோட இரு, என்னுடைய கன்விக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I agreed to be directed to persons and characters that are supernatural. சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சொன்னாரு, உன்ன மாதிரி ஆர்டினரி மேனை வச்சு என்னால போயிட்ரி எழுத முடியாது. நான் யாரைத்தான் ஹீரோ வாக்க போறேன் என் போயிட்ரியில? கிரேட் மென் வித் கிரேட் குவாலிட்டிஸ், சூப்பர் நேச்சுரல் குவாலிட்டிஸ் உள்ளவர்களை தான். ஏதாவது கொஞ்சம் எலமெண்ட் ஆஃப் மிஸ்ட்ரி இருக்கணும். ஒண்ணுமே இல்லாம சிம்பிளா ஒரு முனியாண்டியோ ஒரு மாடசாமியையோ நீ வேணுமோ ஹீரோ ஆக்கிக்கோ. நான் யாரை தான் எடுப்பேன்? இன் லைஃப் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஹீரோ ஷுட் பி சூப்பர் நேச்சுரல். நீ ஒரு ஆளு இன்னொரு ஆளு பரண்டுகிட்டே கட்டி பரண்டு சண்டை போடுறத காட்டினீன்னா ஆடியன்ஸ் வேணுமோ சந்தோஷப்படலாம், நீ நம்புற. ஆனா நான் என்ன நம்புறேன், ஹீரோ அப்படிங்கிறவன் ஒரே நேரத்துல 100 பேர் 150 பேரை பந்தாடணும். 600 பேர் 700 பேர் வந்து நின்னா கூட ஒரே ஆளா ஒத்தை ஆளா ஒண்டிக்கு ஒண்டு இங்க ஒரு ஆளு எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் சரி அடிச்சு பறக்க விடுற மாதிரி சூப்பர் நேச்சுரல் கேரக்டர்ஸை தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்,
என் போயட்ரிக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டரா இருப்பேன். இப்படி நான் சூப்பர் நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா என் லாங்குவேஜும் எப்படி இருக்கணும்? அல்யூசிவா இருக்கணும். அல்யூசிவ்னா வித் லாட் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ். ஒரு ஹீரோவை சொல்லும் பொழுது இவர் வந்து யாரு மாதிரி தெரியுமா அப்படின்னா கிரீக் அலிகரியில இருந்து ஹோமர் உருவாக்கிய ஆடிசியூஸ் மாதிரி அல்லது ஜேயூஸ் மாதிரி அப்படின்னு பல ரெஃபரன்சஸை இவர் உள்ளடக்கி கொண்டு வருவார். ஓகே, டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டீச்சர்ஸ்? இப்படி அவர் சொல்லும் பொழுது அவரும் ஆட் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸை எப்படி சார் மக்கள் நம்புவாங்க அப்படின்னு ஒருவேளை வேர்ட்ஸ்வொர்த் கேட்டிருப்பாரு போல இருக்கு. அப்ப சாமுவல் டெய்லர் கோல்ட்ரிட்ஜ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஐ வில் மேக் பிலீவ் ஸ்டோரி. மக்களை இந்த அசாதாரணமான விஷயங்களை நம்ப வைப்பேன். அதுக்கு தான் அவர் என்ன டேர்ம் உருவாக்குனாரு? He creates a term called willing suspension of disbelief. Great drama is possible only when you willingly suspend disbelief. இப்ப நீங்க பாகுபலியை நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்றோம்னு இல்ல, இப்பயும் பண்றோம், இன்னையும் பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னா அங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ட்ல எல்லாரும் இருப்பாங்க எதிரிகள். இங்க பாகுபலி என்ன பண்ணுவாரு? அந்த எதிரி கோட்டைக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாரு? பனைமரத்தையே வளர்ப்பாரு. பனைமரத்தை கயிறு கட்டி இழுத்து வளர்த்து அந்த பனைமரத்து மேல ஏறி நிற்பாங்க. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ஷீல்டை வச்சு கவர் பண்ணிக்குவாங்க, அப்படியே ரோல் பண்ணிக்குவாங்க பாடியை. ரோல் பண்ணோன்னே இங்க இருந்து அந்த கயிறை விட்டோன்னே அப்படியே சல்லுன்னு பறந்து போய் எவ்வளவு ஃபோர்ஸோட போய் அங்க விழுந்திருப்பாங்க. விழுந்தும் அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஒன்றும் ஆகாது. அப்புறம் எந்திரிச்சு எதிரிகளை எல்லாம் துவம்சம் பண்ணுவாங்க. இதை நம்ம நம்ப வச்சிருக்காங்க. This is called willing suspension of disbelief. We all have willingly suspended disbelief, the concept which was put forward by Samuel Taylor Coleridge. So you find how these two people stood poles apart. Did you, teachers? ரெண்டு பேரும் இருவேறு துருவங்களாக நின்றார்கள். எதுல? போயட்ரி ரைட்டிங்ல, அவங்களுடைய கான்செப்ஷன்ல, அந்த அவங்களுடைய மென்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல ரெண்டு ஆப்போசிட் போல்ஸா இருந்தாங்க. இத அவங்க ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்க? லெட்ஸ் ரைட் போயட்ரி அப்படின்னு போயட்ரி எழுத தொடங்கினாங்க. And that became the volume called Lyrical Ballad. Did you understand the teachers? Yes, sir. Yes, sir. இப்ப நான் ரைட் சைட்ல என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to put what are the beliefs of William Wordsworth. என்ன? Ordinary men and women, they were the heroes of his poetry. Then ordinary simple language, which was the subject matter of poetry. Then characters which are ordinary. Okay, and these things give proximity, or which gives familiarity to the audience. Which gives familiarity. நம்ம அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம வீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ் நெய்பர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு மூவிஸ் எடுக்கிறது. So it will be very appealing to the audience னு வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் நம்பினாரு. ஆனா சாமுவல் டெய்லர் கால்ட்ரிட்ஜ் என்ன சொன்னாரு? என்னுடைய போயிட்ரியில ஹீரோ யாரு? சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வித் சூப்பர் நேச்சுரல் பவர். Supernatural abilities. Then he was also giving importance to what? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, language which was complex. And the complex language அப்படிங்கிறது educated man's language. Poetry with lot of allusions. லாட் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும். ஆனா வேர்ட்ஸ்வர்த்துடைய போயிட்டு அந்த அளவுக்கு பெரிய ரெஃபரன்சஸ் இருக்காது. ஓகே, இது எல்லாமே அவரு சொன்னார். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, he appealed to the sense of mystery. the sense of mystery பத்தி சொல்றதுக்கு தான் இங்க ஒரு அழகான ஒரு கொட்டேஷன் ஒரு பைபிள்ல இருந்து எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு.
என்ன அப்படின்னா வேர்ட்ஸ்வொர்த் வேணுமோ சிம்பிளா எழுதிட்டோம். ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, லைக் வாட் இஸ் ஸ்டேட்டட் இன் த பைபிள் இன் த புக் ஆஃப் ஐசையா சாப்டர் 6 verse 10. என்ன அப்படின்னா, we have eyes yet see not, ears that hear not, and heart that neither feel nor understand. இந்த மாதிரி ஒரு சில எலிமெண்ட் லைஃப்ல இருக்கு சார். நம் கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஒரு சில விஷயங்கள் நம் வாழ்க்கையில நடக்குது. காதால் கேட்க முடியாத விஷயங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதுவே நேரத்துல நம்மளால உணர முடியாத ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதை என்னுடைய போயட்ரிக்குள்ளார நான் கொண்டு வர போறேன். வேர்ட்ஸ்வொர்த் வேணுமோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா எழுதிட்டோம் அப்படின்னு சாமுவல் டெய்லர் கோல்ட்ரிட்ஜ் அவருடைய வீட்டுல உட்காந்து தன்னுடைய ஐடியாவை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி ஒரு சில போயம் எழுதினாரு. வேர்ட்ஸ்வொர்த் அவருடைய பங்குக்கு ஒரு 19 போயம் எழுதினாரு. மொத்தம் 19 + 4 23 போயம் அந்த வால்யூம்ல வந்தது. Did you get that, teachers? So what are the poems அப்படிங்கறது இங்கே அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு. நம்ம ரொம்பலாம் போயிட்டு தலையெல்லாம் உடைக்க வேண்டியது இல்லை. இவர் வந்து எழுதுற இந்த இந்த எஸ்ஐயுடைய எழுத்தாளர் வந்து சாமுவல் டெய்லர் கோல்ட்ரிட்ஜ். அப்ப சொல்றாரு, I contributed ancient mariner. ஏன்ஷியன்ட் மரைனர்னு ஒரு போயம் நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். டார்க் லேடி அப்படின்னு ஒரு போயம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். ஐ ஆல்சோ ரோட் கிறிஸ்டபெல் அப்படின்னு பண்ணேன். அதே நேரத்துல when this volume was brought out, lyrical ballad, there was mixed emotion னு சொன்னோம். எப்படி மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் கிடைச்சாலும் William Wordsworth was very much celebrated by the audience. A majority of people, majority of the readers appreciated William Wordsworth. Majority of people என்ன பண்ணாங்க, ஒரு சில கிரிட்டிக்ஸ் தான் அவருக்கு எதிராக இருந்தார்கள். ஆனா majority of the reading public என்ன பண்ணாங்க, they supported William Wordsworth's hard work. அதான் இந்த ஒரு லைன்ல இருக்கு பாருங்க. Mr. William Wordsworth industry had proved so much more successful than mine. என்னை விட யார வந்து மக்கள் ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணாங்க? யாரு செலிப்ரேட் பண்ணாங்க? வேர்ட்ஸ்வொர்த் உடைய போயம்ஸ் ரொம்ப கிரேட்டா செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படிங்கும்போது நான் 4 போயம் தான் சார் எழுதினேன். அவர் என்ன பண்ணாரு? He had many more poems and there was an imbalance in that particular contribution also. அவரு 19 எழுதினாரு, நான் 4 தான் எழுதினேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு கிரிட்டிசிசம் வந்தாலும் அடுத்த ஒரு வால்யூமுக்கு நாங்க 2 பேரும் தயாரானோம். என்ன பண்ணாரு? இந்த செகண்ட் வால்யூம், what is the second volume? When was it published? Second volume, second edition. 1800 with a preface, a very famous preface called it was not named, it was called the preface of 1800 of the lyrical ballad. But the content is about the definition of poetry. அதுல என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல காட்டிலும் செகண்ட் வால்யூம்ல இன்னும் கொஞ்சம் போயம்ஸ வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் ஆட் பண்ணாரு, சாமுவல் டெய்லர் கோல்ட்ரிட்ஜும் ஆட் பண்ணாரு. இந்த செகண்ட் வால்யூம்ல வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் was highly impassioned, lofty, with sustained diction. This is the characteristics of his genius அப்படின்னு வில்லியம் வேர்ட்ஸை பத்தி ஒரு அசஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. What are the greatness of William Wordsworth according to Samuel Taylor Coleridge? அப்படின்னா, number 1, he was highly passionate about poetry writing, about his ideas. Number 2, he was very, very lofty. Lofty na என்ன teachers? Lofty na great அப்படின்னு அர்த்தம். Very, very impressive. He was very, very impressive in his writing. His diction was a choice diction, and all these elements contributed to his genius. Okay? Are you there, teachers? Did you understand? Yes, sir. அப்ப அவருடைய போயட்ரியில என்ன எலிமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா இங்க சொல்றாரு, he was experimenting. Who was experimenting? William Wordsworth was experimenting, and in his experimental subject, what is his experimental subject? Ordinary life. Okay? Ordinary life அப்படிங்கறதா experimental subject. அதை ஒரு ஆய்வுக்காக எடுத்துக்கொண்டார். அந்த ஆய்வை வச்சு அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர்
காமன் மேனை வச்சு, காமன் மேனோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு, காமன் மேன்ஸ் லாங்குவேஜ்ல போயிட்டு எழுதும்போது அவர் என்ன பண்ணாரு? he rejected ornamentation. ரொம்ப ஃப்ளவரி லாங்குவேஜ வேணான்னு தூக்கி போட்டுட்டாரு. he added extra colloquial style. ரொம்ப ரொம்ப கலோக்கியலா சாமானிய மனிதன் பேசுவதை போல் அவரது கவிதை இருந்தது. ரொம்ப பாலிஷ்டா எழுதல. அவர்களே இவர்களேன்னு நம்ம ஏன் பேசணும்? நண்பா நல்லா இருக்கியா நண்பா, நீ வந்திருக்கியா, எனக்காக தானே வந்திருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரண மனுஷன் பேசுற மாதிரியே பேசுவோம். அப்படி அவர் போயம் எழுதினாரு. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் சோ he was very much celebrated. Who was very much celebrated? William Wordsworth was celebrated. However, William Wordsworth came under the attack by critics. Critics நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் அட்டாக் பண்ணாங்க. எதுக்காக அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா பிசிக்கல் அட்டாக் கிடையாது, இன்டெலெக்சுவலா அட்டாக் பண்ணாங்க. அந்த அட்டாக் பண்ணதுக்கு ரீசன் இதுதான். எதுதான் அப்படின்னா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் wrote in the language of real life. He wrote in the language of real life. This was a problem. ஏன் அப்படின்னா, the language of real life அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் அப்படிங்கிறாங்க. அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, பின்னாடி அதை இந்த எஸ்ஏல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். அது அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். அப்படி எப்படி கிரிட்டிக்ஸ் அட்டாக் பண்ணாலும் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வந்து கிரேட் போயிட்டு இல்லையா சார், அவர் எழுதின போயிட்ரிலாம் நல்ல போயிட்ரி இல்லையா அப்படின்னு ஒரு சில பேர் கொஸ்டின் எழுப்புவாங்க இல்லையா. அதுக்கு இவர் என்ன பண்றாரு? சாமுவல் டெய்லர் கால்ட்ரிட்ஜ் கோஸ் டு டிஃபெண்ட் வேர்ட்ஸ்வர்த். எப்படி சார் வேர்ட்ஸ்வர்த் ஒரு நல்ல போயிட் இல்லைன்னு நீங்க சொல்லலாம்? கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு கமெண்ட் பண்ற அளவுக்கு அவர் மோசமான போயிட் இல்ல. அவர் மோசமான போயிட்டா இருந்திருந்தா ரீடர்ஸே அவரை தூக்கி போட்டிருப்பாங்க. ஆனா readers celebrated him. The critics considered William Wordsworth's poem to be silly and childish. Critics என்ன சொன்னாங்க? வேர்ட்ஸ்வர்த் உடைய போயிட்ரி என்ன மாதிரி இருந்ததுதான்? It was very very silly. ரொம்ப ரொம்ப சிறுப்புல தினமா இருக்கு சார், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இவரு என்ன சொல்றாரு? அப்படிலாம் இல்ல சார். You know, when Wordsworth's poetry was published, when Lyrical Ballad was published, what happened? It became instantaneous success among the lower class people. Young people, they started celebrating his romantic poems. எந்த group of people celebrated Wordsworth? Not all young people, but young people of the lower class. Young people of the lower class, இங்க இருக்கு பாருங்க. They were found not in the lower middle class of the reading public, but chiefly among young men with strong sensibility and meditative minds. People with meditative minds, they started having a great liking for William Wordsworth. William Wordsworth உடைய போயிட்ரிய தேடி தேடி வாசிச்சாங்க. வேற யாரு சார் வாசிச்சா அப்படின்னா, people with religious fervor. Okay, religious fervor இருக்கவங்க, religious search இருக்கிறவங்க வேர்ட்ஸ்வர்த் உடைய போயிட்ரிய போய் பார்த்தாங்க. இது எல்லாம் எதற்கான அறிகுறி அப்படின்னா, it shows the intensity of or the intellectual energy of Wordsworth. It shows the intellectual energy of Wordsworth. இத சொல்றது யாரு? Teachers? S.T. Coleridge. S.T. Coleridge வந்து though he is ideological enemy, ideological எனிமியாக இருந்தாலும் வேர்ட்ஸ்வர்த்துக்கு he loves the writing style of William Wordsworth. என்ன சொல்றாரு? அவர் எழுதுற மாதிரி போயிட்ரியா என்னால எழுத முடியாதியா. ஏன் அப்படின்னா, அவருடைய போயிட்ரில என்ன இருக்கு? இன்டெலெக்சுவல் எனர்ஜி இருக்கு, ரிலீஜியஸ் ஃபர்வர் இருக்கு, இன்னொன்னு என்ன இருக்கு? மெடிடேட்டிவ் டோன் இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ராங் சென்சிபிலிட்டி இருக்கு, ஃபீலிங்ஸை டச் பண்றாரு, லோவர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுடைய ஃபீலிங்ஸை டச் பண்றாரு. என்னால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இப்படி நிறைய பேர் வந்து வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தை அட்டாக் பண்ணாலும் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து தன்னுடைய ஐடியாவை மாத்திக்கிட்டாரா, தன்னுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைலை மாத்திக்கிட்டாரா அப்படின்னா மாத்திக்கவே இல்லை. வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்
did not did not make any change in his poetic creed. He went ahead to write similar poems. அப்ப நமக்கு கொஸ்டின் வந்து, இவ்வளவு தூரம் நீங்க வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த்தை சப்போர்ட் பண்றீங்களே, அப்ப நீங்க அவரோடு இணக்கமா போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா, எனக்கும் அவருக்கும் சர்ச்சை இல்லைங்க. எனக்கும் அவருக்கும், என் கட்சிக்கும் அவர் கட்சிக்கும் சர்ச்சை இல்லை. இருந்தாலும் நான் அவரோட ஒத்து போக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, ஐடியாலஜிக்கலி ஐ டிஃபர் வித் ஹிம். ஒரு சில விஷயங்கள் அவர் சொன்னது ஓகே, ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் என்னால ஒத்துக்க முடியல. சோ ஐ டிஃபர் இன் a few ideas which were put forward by William Wordsworth. அப்படின்னு யார் சொல்றா? சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ். Okay, did you understand the teachers? Yes, sir. இதற்கு அப்புறம் தான் இவர் வந்து ஒரு பெரிய பிலாசபர், சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ். அதனால என்ன பண்ண போறாரு? He is going to speak about the difference between the poem and poetry. என்ன சார் இது அப்படின்னு நீங்க கேட்டா, வேற வழி இல்ல, அப்படிதான் படிச்சாகணும். In this chapter number 14, Samuel Taylor Coleridge is going to make a differentiation between poem and poetry. What is poem? What is poetry? அப்படிங்கிறத பத்தி பேச போறார். ஓகே, அப்ப போயம்னா என்ன, போயட்ரினா என்ன அப்படின்னு எந்த எஸ்ஏல சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்பாங்க. எந்த புக்ல பேசியிருக்காரு? Biographia Literaria. Just 1 minute, teachers, I'll be back. I'm just pausing. I'm resuming. So in this essay, that is Biographia Literaria, volume 2, chapter 14, Coleridge tries to make a distinction between poem and poetry. What is poem? What is poetry? அப்படிங்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, poem, by poem he means kind, and poetry he means essence. Poemனா என்ன? Kind, and poetry is nothing but the essence. And இவருக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, what distinguishes poem and prose அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is no great distinction between poem and prose. poetryக்கும் ப்ரோஸுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டா, இவர் என்ன சொல்றாரு? இல்ல, போயட்ரிக்கும் போயம்க்கும் ப்ரோஸுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்க வேண்டியது இல்ல. both can be similar. Or is that clear, teachers? Both can be similar. இப்ப போயம்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, a poem is an organic whole. What is a poem? Poem is it's a organic whole. It's an organic whole, and in the organic whole kulara there are many individual elements. Many individual elements, and all these individual elements must contribute to the whole. And the process of writing a poem is called poetry. It's a process. அப்படின்னு நமக்கு தெளிவா சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, what gives pleasure in poetry? What gives pleasure in poetry? நோட் பண்ணி வைங்க. The thing that gives pleasure in poetry is the recurrence of sound and the quantity of the sound. What gives pleasure to a poem? அப்படின்னா, in poem there is a repetition of sounds, and the quantity in which the sound is repeated, that gives pleasure. Okay, that gives pleasure. Now அப்படியே மெதுவா போறாரு. என்ன அப்படின்னா, மெதுவா, what is the ultimate end of poetry or literature அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the ultimate end of poetry or literature is to give a moral lesson, an intellectual lesson, or the highest and permanent pleasure. எது கொடுக்கணுமா? ultimate end of poetry என்ன? The highest pleasure and the permanent pleasure, which may be both moral and intellectual. Moral is of the highest order,
Intellectual is the temporary pleasure. Intellectual pleasure என்ன பண்ணும்? Temporary happiness கொடுக்கும். ஆனா what gives the highest and the permanent pleasure? Moral truth. சரியா டீச்சர்ஸ்? புரிந்துதா? ஒரு போயட்ரி என்ன பண்ணும்? பழைய காலத்து கதை தான். அந்த காலத்துல சொன்ன பிலாசபி தான். டு டீச் அண்ட் டு டிலைட். யார் சொன்னது? Who stated the end of poetry is to teach and delight? அரிஸ்டாட்டில் சொன்னாரு. ராபர்ட் ப்ரவுன். அவர் வந்து முத சொன்னது வந்து பிளேட்டோ. டு டீச் அண்ட் டு டிலைட். அதை ரிவர்ஸ் பண்ணவரு அரிஸ்டாட்டில். டு டிலைட் அண்ட் டு டீச். டு டிலைட் அண்ட் டு டீச். இங்கிலீஷ் வேர்ல்டுல வந்தீங்கன்னா சர் பிலிப்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா திருப்பியும் பிளேட்டோவுக்கு போயிருப்பாரு. அவரு ஹி ஃபாலோஸ் ஐடியாலஜி ஆஃப் பிளேட்டோ. அவர் என்ன சொன்னாரு? த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் போயட்ரி இஸ் டு டீச் அண்ட் டு டிலைட். இதை பத்தி நிறைய இன்டெலெக்சுவல் டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்தது. அதே மாதிரி இங்க சாமுவல் டெய்லர் கால்ட்ரிட்ஜ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, the main important duty of a poet or poetry is to teach and delight. என்ன மாதிரி ஒரு டீச்சிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ரெண்டு விதமான டீச்சிங் கொடுக்கலாம். ஒன்று வந்து மாரல் டீச்சிங், இன்னொன்று இன்டெலெக்சுவல் டீச்சிங் கொடுக்கலாம். Moral teaching is the highest and permanent, that gives highest and permanent pleasure, whereas intellectual pleasure is temporary. And if a writer is able to give this kind of permanent pleasure, he will be a very great man. Did you understand that, teachers? I think we will break here and get back.